सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं वकुले व्रजमानम् यशोदबियोलुखलादवमानं परमेष्ठमाद्यन्ततोजुचरम् निगन्धमुहुर्नित्रयुग्मं निजन्तं करम्बुजयुग्मेन शतं कन्यकम् मुहुशशकं भातिरेकं भकन्त पितग्रैवदामोदारं भक्तिभारम् दीक्षलीलाभिरानन्दकुन्दे सर्वशनिमाजन्तमाख्यापयन्ति सदीशितागेषु भक्तर्जितातं पुनः प्रेमतास्तं शतविधिवन्दे देवमोक्षं न मोक्षपदिं वा न चन्यं विनेहं वैषदुषीवा चिरं देवपूर्णातो गोपालबालं सदमे मनस्य विरस्तं Chumbitam bimbaratpadarame manusthavirastam alam laksharam Namo Devodhamurayantu Vishnu Prasida Prabhu Nukhajalam Bhakti Bhajo Krito Tatha Prema Bhakti Swakame Priyacha Namo Kshegraho Meti Damodare Namaste Studhame Puralepidane Paryodaraya Todvishaya Name Namo Radhikaya Sariya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tutyam Krishna Hare 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 Rama
Get भुजौ कनकावदतु संकीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रा मरुतस्तुन्नन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमपनिषदै गायन्ति जं सामगान् ध्यानावस्थितं तानि गतिन मनसाम् पश्यन्ति जं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरदेवाय तस्मै नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगन्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। नमामि
ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभिलुखलमधापमानं परामृष्टमत्नं ततो द्रुतगोपारुदन्तं मुहुर्नेत्रजुग्मं मृजन्तं करं भोजजुग्मेन शातङ्कनिद्रं शासकं पत्रिडखं कण्ठस्थितग्रैव दामोदरं भक्तिपथम् इति द्रेगेशालीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तं तद्येष तज्ञेषु भक्तिर्जितत्तं पुनः प्रेम सत्तं शतावृत्तिबन्दी वरं देवमुक्षं नमुक्षापतिं वनचन्नं वृणहं परिषादपीह इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमुन्नैदन्ति मुखं भोजमव्यक्तनीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तस्य गप्पम् मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधनं मे मनस्या विरस्ता वनं लक्षणामयीम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्टातिदीनं पतानुगृहाणेषु मामग्गमित्थक्षिदिष्युम् कुबेरात्मजौ बद्धमुक्तैव यद्वत्तया मूर्छितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सखां मे प्रयच्छ नमः ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेऽहम् नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने तद्योदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिका वै तदीय प्रिया वै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् जय जय श्री पद्म पुराणे रुक्कांगदमहिनी संवादिं श्री सत्यव्रत मुनि प्रक्तं श्री राधा दामोदराष्टकम् अथ श्री श्रीमद्भागवते दशमी नवमोऽध्याय श्री शुकवाच एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ सायंथली जय निताई जय गौर हरि। श्री श्री परीक्षित महाराजेर काछे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान श्री दामोदरेर गोपाल जी दामबंधन लीला বর্ণনা করছেন। এই দামবন্ধন লীলার প্রথমে একটু ভূমিকা রয়েছে যেটা জানা একান্ত প্রয়োজন। গতকাল বলেছিলাম আপনাদের কাছে দামবন্ধন বা দামোদর কথাটার অর্থ কি, আরেকবার বলে দিই। দাম মানে দড়ি, আর সেই দড়িটি যার উদরে তারই নাম দামোদর। দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে বলে নাম হচ্ছে দামবন্ধন লীলা, ভগবানের বন্ধন। কি আশ্চর্য কথা দেখুন, ভগবানের বন্ধন। ভগবানের নাম মহিমায় বলছেন যার নাম শ্রবণে ভববন্ধন ঘুচে। ভগবানের নামের অনন্ত গুণ
তার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ, ভববন্ধন ঘুচিয়ে দেন তিনি। কথাটা একটু বুঝেন। ভব মানে সংসার। সংসারে জীব মাত্রে সবাই বাধা পড়ে আছেন। কিসে বাধা পড়ছেন? অনেকগুলি আছে। তন্ত্র বলছেন 8টা, দরকার নেই সবগুলো একসঙ্গে বলি। আমাদের সংসার, বিষয় বাসনা, এই বিষয় ভোগের বাসনাই আমাদের বন্ধনের কারণ। যত বেশি কামনা করছি তত বেশি বাধা পড়ে যাচ্ছে। আমরা জন্ম জন্ম ধরে এই কামনা বাসনার, এই মোহ মায়ার বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। জীব মাত্রেই কর্মফল, সংসার আসক্তি, যাই বলি, এক কথায় আমরা সবাই বাধা পড়ে আছি। জন্মবন্ধন, কর্মবন্ধন, এই জন্ম কর্ম বন্ধনের আমরা সবাই বাধা পড়ে আছি। যে বাধা পড়ে আছে সে আর মুক্ত হবে কি করে? এ বাঁধন এমন বাঁধন, এই মায়ার বাঁধন এমন বাঁধন, হাজার চেষ্টা করেও কেউ নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন না। এ কথা স্বয়ং সপ্তশতী চণ্ডী গ্রন্থ বলা হচ্ছে। জ্ঞানী নাম চেতাংসী দেবী ভগবতে হিসা বলাদা কৃষ্ণ মোহায় মহা মায়া প্রযচ্ছতে। একটুখানি শোনাই, একটু শুনে রাখুন। ঘটনাটি হচ্ছে আমাদের ত্রেতা যুগ। সেই কাল, ত্রেতা যুগের আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। চৈত্র বংশে তার জন্ম, নাম সুরথ রাজা। সুরথ রাজা অত্যন্ত প্রজাবৎসল এবং তার কর্মচারীগণকেও তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাদের অভাব অভিযোগ সব কিছু দূর করার চেষ্টা করতেন। তারাও রাজার সঙ্গে খুব সহযোগিতা করতেন। ক্রমে সেই রাজধানী বা রাজত্ব সবটাই অত্যন্ত সমৃদ্ধিমান হয়ে উঠল। কিন্তু এরপরেই বিপদ ঘনিয়ে এলো। প্রতিবেশীর রাজ্য অধিপতি রাজা তিনি সুরথের রাজ্য আক্রমণ করছেন। সুরথের রাজত্বের ধন সম্পদ ঐশ্বর্য দেখে হিংসায় প্রতিবেশী রাজ্যের অধিপতি তিনি যুদ্ধ করতে এলেন। যুদ্ধ করতে এসে যুদ্ধের উত্তর দিতে এসেছেন রাজা সুরথ। একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তার লাভ হল। তিনি দেখলেন এতদিন যাদের বিশ্বাস করেছেন, তার মন্ত্রী, তার সেনাপতি, তার
সেই মন্ত্রী সেনাপতি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগদান করে শত্রুর সাথে হাত মেলাল। এইটাই রাজার মনে অত্যন্ত ব্যথা দিলে। তিনি এক প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করলেন, কারণ যাদের বিশ্বাস করছেন তারা যদি আজ সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করে বিপক্ষে যোগদান করেন, ষড়যন্ত্র করেন, তখন সে কেমন যন্ত্রণা হয় সেটা আমরা জানি। রাজা সুরত তিনি যুদ্ধে আর গেলেন না, তিনি একাকী একটি ঘোড়ায় চড়ে সব বিষয় পরিত্যাগ করে বনবাসী হলেন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক ঋষির আশ্রমে অধিষ্ঠিত হলেন। ঋষির নাম হলো মেধস ঋষি। এইবার রাজা সুরত সেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন দেখলেন বনের মধ্যে আরেকটি লোক এক জায়গায় বসে খুব কাঁদছে। রাজা তার কাছে গেলেন, তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাঁ, পরিচয় বললেন। বললেন, আমি একজন ব্যবসায়ী, আমার নাম সমাধি। বনবাস করব, আর সংসারে ফিরে যাব না, কারণ ব্যবসা পত্রে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয়েছিল আমার, কিন্তু আমার স্ত্রী পুত্র তারা আমার সমস্ত অর্থ সম্পদ কেড়ে নিয়ে আমাকে অবহেলা করলে। মনের প্রচন্ড একটা আঘাত পেলাম যে আমার স্ত্রী আমার পুত্র তাহলে আমাকে ভালোবাসেনি, তারা আমার টাকা অর্থ সম্পদকেই ভালোবেসেছে। ঠিক আছে, আমি সব ত্যাগ করে দিয়ে একাকী থাকবো বলে বনবাস করছি। রাজার সঙ্গে সমাধি বৈশ্যের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল, কারণ দুজনেই আঘাত পেয়েছেন সংসারের কাছ থেকে। রাজা সুরত আঘাত পেয়েছেন তার কর্মচারীদের কাছে, আর সমাধি বৈশ্য আঘাত পেয়েছেন তার স্ত্রী পুত্রের কাছ থেকে। দুজনেই বরাবরি করেন, রোজ একসঙ্গে থাকেন, ওই একই কথা। রাজা সংসারের কথা বলেন, আর বৈশ্য তার স্ত্রী পুত্রের কথা বলে। অর্থাৎ মন কিছুতেই সরিয়ে আনতে পারেননি সংসার থেকে। রাজা সুরত এটা নিয়ে খুব ভাবলেন। একদিন তিনি মেধস ঋষির কাছে গিয়ে বললেন, গুরুদেব, একটা কথা জানতে চাই, খুব ভালো করে শুনুন জায়গাটি। বললেন, গুরুদেব, একটা জিজ্ঞাসা অন্তরে জেগেছে। যাদের কাছ থেকে আঘাত পেলাম, সরে এলাম, এখন শরীরে সরে এলাম, কিন্তু মন কেন সেখান থেকে সরে আসে না? মন কেন বারবার তাদের কথাই স্মরণ করে? এ শুধু আমারও নয়, আমার বন্ধু সমাধিরও ঠিক একই অবস্থা। আমি আমার কর্মচারীদের কথা মনে করি, আমার প্রিয় হাতিটির কথা মনে করি, আমার ঘোড়াটির কথা মনে করি, বৈশ্য মনে করে তার স্ত্রীর কথা, তার পুত্রের কথা। তাদের স্বভাব ভালো নয়, তারা সব কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বসে থাকবে। যাদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছি তাদের জন্যই আবার কেন মন কাঁদছে? তাদের জন্য কেন আবার মন বারবার করে ছুটে যেতে চায়? জানি তো ওরা ভালো নয়, তবু কেন মন টানে? এই হচ্ছে রাজা সুরথের প্রশ্ন। মেধস ঋষি শুনে বললেন, যে কারণে মন বারবার করে বিষয়ের দিকে ছুটে যায়, এক মহাশক্তির
ইচ্ছাতেই এটা হয়। সেই মহাশক্তির নাম মহামায়া। এই মহামায়ার প্রভাবেই আমাদের সংসার আসক্তি। আবার এই মহামায়াই যদি মনে করেন তখন তিনি মুক্ত করে দেন। রাজা বললেন, আমার তো জ্ঞান আছে, আমার তো বুদ্ধি আছে, আমি তো জানি যে ওরা আমাকে আঘাত করেছে, ওরা মানসিক আঘাত করেছে, ওরা তো আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, ওরা তো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে, তবু কেন ওদের ভুলতে পারি না? মেধাশিশি হাসছেন। এসে এবার এমন একটা মন্ত্র বললেন যে মন্ত্রটি চাইতে বড় সত্য আর কিছু নেই। তিনি বললেন, এই তো মহামায়ার প্রভাব। মহামায়া তোমার জ্ঞানের বড়াই করেন না, তোমার বুদ্ধির বড়াই রাখেন না। তোমার কত জ্ঞান, তোমার কত বুদ্ধি, মহামায়া তার খাতির করে না। মহামায়া কি করে জানো? ওই জ্ঞানী যারা, তাদের জ্ঞান হরণ করে মহামোহ দিয়ে তাদের ডুবিয়ে দেন। এইখান থেকে চণ্ডী আরম্ভ হল। চণ্ডী পাঠ তার 3টি অংশের তার প্রথম অংশই এটা। এইখান থেকে গীতার আরম্ভ ঠিক এইখান থেকে। দেখুন, এতক্ষণ তো চণ্ডী শুনলেন, এবার গীতার কথা শুনুন। প্রথম অধ্যায়, অর্জুন বিষাদ যোগ। যুদ্ধ আরম্ভ হতে যাচ্ছে। কৌরব পাণ্ডবের মধ্যে 18 অক্ষণী সৈন্য প্রস্তুত, শঙ্খ বাদন হয়ে গেছে। বীর অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তার প্রিয়তম ইষ্ট দেবতা, বন্ধু, সখা সারথীর আসনে উপবিষ্ট বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত। বাসুদেবকে বলছেন, সেনয়ের উভয়ের মধ্যে রথং স্থাপয়ামে উচ্যুত যাবদে তার নিরীক্ষং যদ্দুকামন অবস্থিতান কৈর্ময়াস যদ্দবস্মিন রণ সমুদ্যমী ধার্ত রাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধে যুদ্ধ প্রিয় চিকিৎসব। বাহ, অর্জুনের মতোই বলেছেন। দুই দল সৈন্যের মাঝখানে আমার রথ এমন ভাবে রাখো, দেখে নেই ওই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যে ভাই বললেন না, কৌরব বললেন না, একেবারে পিতৃব্য মানে জ্যাঠামশার নাম ধরে বলছেন। ওই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যে কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে, আমার সাথে লড়াই করতে চায়, চিরকালের জন্য তার যুদ্ধের স্বাদ মিটিয়ে দিচ্ছি আমি, একবার দেখে নিতে চাই। যাবদে তার নিরীক্ষে অহং, একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই আমি কার সাথে আমি লড়াই করব। শ্রী গোবিন্দ রথ চালালেন, কোনো বক্তব্য নেই, রথ চালালেন। এমন জায়গায় রথ রাখলেন যেখান থেকে অর্জুন ভালোভাবে সবাইকে দেখতে আরম্ভ করলেন। এইখান থেকে গীতার মোড় ঘুরে গেল। এতক্ষণ গীতা ছিল ডেসক্রিপটিভ মানে বর্ণনাত্মক, এবার গীতা এলো এই জায়গাটায়, এখানে গীতা হলো অবজেক্টিভ। ডেসক্রিপশন থেকে একটা অবজেকশনের মধ্যে এসে গেল। অবজেকশন মানে নিষেধ নয়, এখানে অবজেকশন মানে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এলো। অবজেক্টিভ কিরকম দেখুন, মোড় ঘুরছে কিরকম। তত্রাপশ্যস্থিতান পার্থ পিতৃনাথ পিতামহান। অর্জুন দেখছেন, কাদের দেখছেন? বাপের মতন, ঠাকুর দাদার মতন, আচার্য, মাতুল মানে মামা, শ্বশুর, শ্যালক, সম্বন্ধী, ভাই, আত্মীয় স্বজন, আত্মীয় স্বজন। দেখতে দেখতে অর্জুনের হাত পা কাঁপতে লাগলো। হাতে তুলে নিয়েছিলেন ধনুর্বাণ, বিসৃজ্য শাসনং চাপন, ধনুর্বাণ নামিয়ে দিলেন। চোখে জল নামলো, কাতর কণ্ঠে অর্জুন বলছেন, না না, আমি যুদ্ধ করতে চাই না। নকাংশে বিজয়ং কৃষ্ণ, এরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই না, রাজত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, ভোগ চাই না,
যাদের সঙ্গে আজকে লড়াইতে নেমেছি এরা তো আমার স্বজন, এরা তো আমার নিজের লোক। এদের বধ করে আমি শ্মশানে রাজত্ব করব? গুরুজনদের বধ করে তাদের রক্তে হাতে রাঙিয়ে সেই হাতে রাজভোগ খাবো? তার থেকে ভিক্ষা করে খাওয়া ভালো। না, আমি যুদ্ধ করব না, যুদ্ধ করব না। ওরা আমার স্বজন। এই স্বজন হারানোর দুঃখ মেনে নিতে পারছি না। আত্মীয় স্বজন হারা হলে আরো অনেক দোষ আছে, কুলনাশ, বংশনাশ, বংশে বর্ণসংকর, স্ত্রীলোকগণ ব্যভিচারিণী, অনেক অনেক কথা বলেছেন অর্জুন। কিন্তু যাকে বলছেন তিনি কিন্তু চুপ করে শুনে যাচ্ছেন। অর্জুন কাঁদছেন, ধনুর্বাণ নামিয়ে দিচ্ছেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অধ্যায়তে না কথা নেই, দ্বিতীয় অধ্যায়তে এইবার শ্রীকৃষ্ণ তাকালেন অর্জুনের দিকে কৃপায় আবিষ্ট, অন্তরে উদয় হলো কৃপা। তুমি কাঁদছ, ওদের জন্য কাঁদছ? বাহ বাহ। শ্রী গোবিন্দ বলছেন একটু তিরস্কারের, একটু বকবার, একটু ধমক দেবার সুরেই যেন কথাগুলো বলছেন। অর্জুন, যার জন্য শোক করতে নেই তার জন্য শোক করছো। হ্যাঁ, তোমার মনের মধ্যে এই রকম দুর্বলতা এলো কি করে? এটা দুর্বল মনের পরিচয়। তোমার মন দুর্বল হয়ে গেছে, তুমি বাধা পড়ে গেছো মায়াতে, তুমি বাধা পড়ে গেছো একটা মোহতে। মোহ কলিলাম। মোহ কেমন? কাদার মতন। ভালো পরিষ্কার কাপড়টা পরেছেন, কাদা এসে ছিটকে লাগলো, তার মধ্যে কাপড়টা ময়লা হয়ে গেল। তেমনি শুদ্ধ মন, পরিষ্কার মন, কিন্তু মোহ কাদা যখন এসে যায় তখন মন ময়লা হয়ে যায়। মোহটা কি জিনিস? ছয় রিপুর একটা, কাম, ক্রোধ, লোভ, চতুর্থ হচ্ছে মোহ, মদ, মাৎসর্য। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। আহা, একে বলা হয় ছয় রিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, এই ছটা। তার মধ্যে এই চতুর্থটি হচ্ছে মোহ। মোহের লক্ষণ কি? যখন মনে করি আমার। অর্জুনের মোহ কোথায়? আমার মামা, আমার শ্যালক, আমার পিতা, আমার পিতামহ, আমার সম্বন্ধী, আমার আচার্য, আমার আত্মীয় স্বজন, আমার স্বজন, আমার নিজের, ওরা আমার নিজের, আমার আমার, এর নাম মোহ। যখন সংসারের কোন জিনিসকে আমার বলে মনে করি তারই নাম হলো মোহ। সংসারে কোনটাই আমার নয়। এইখানেই গীতা ভগবান শ্রী গোবিন্দের প্রথম শিক্ষা, তুমি ওদের নও, ওরাও তোমার নয়। ভেবে দেখ মন, গানটা মনে করে দেখো, কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে। রামপ্রসাদের অপূর্ব গান। ভেবে দেখ মন, কেউ কারো নয়। সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছ আমার 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 বলে, এরা তোমার নয়, তুমি এদের নও। এই মোহের হাত থেকে ব্যাসদেব রক্ষা পান নাই। ব্যাসদেব তার পুত্র সুখদেবের পিছনে হা পুত্র বলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছিলেন। অর্জুনের মোহ, রাজা সুরথের মোহ,
সমাধি বৈশ্যের মোহ, মোহ আপনার, মোহ আমার, আমরা এইখানে বাধা। আর এই মোহ থেকে মুক্ত করতে একজনই পারেন, তার নাম মহামায়া। মেধাশীর্ষী দুটো কথা বললেন, বন্ধনের কারণ মহামায়া, খুলে দেন মহামায়া। সেইসা প্রসন্না বরদা নিরাং ভবতি মুক্তায়ে। আবার বলছেন সংসার বন্ধা হেতুশ্চ শৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী। এই মহামায়াই আমাদের বাঁধেন, আবার এই মহামায়াই আমাদের মুক্ত করেন। যদি বলেন একজনে দুটি কাজ করেন, করেন, প্রমাণ, একটা প্রমাণ দিই। একটাই চাবি তালাটার, একটা চাবি দিয়েই আটকান, আবার আরেকটা সেই চাবিটা দিয়েই আবার খোলেন। অন্য চাবি দিন তো না, যদি খুলে যায় যে কোনো চাবিতে, তাহলে সেই তালা ফেলে দেবে, কারণ সে তালার আর বিশ্বাসযোগ্য নেই। তাহলে ওই মহামায়া ওই একজনই আছেন, তিনি বাঁধেন, তিনি খোলেন। দামবন্ধন শুনছেন, আগে বন্ধনটা বুঝুন। আপনি আমি বাধা পড়ে আছি, কে খুলে দেবে? ওই মহামায়া। মহামায়া মানেটা কি? গোস্বামীগণের ব্যাখ্যার আলোকে দেখুন কত সৌন্দর্য। মহা মানে বিরাট, মায়া মানে কৃপা। আমার গোবিন্দের এমন একটা কৃপা, কৃপা শক্তি। মহামায়া মানে শ্রী গোবিন্দের কৃপা শক্তি। বৈষ্ণব পরিভাষায় তাকে বলা হয় যোগমায়া। সবাইকে তিনি ভুলিয়ে রাখেন এবং তিনি ইচ্ছে করলে সবাইকে মুক্ত করেন। এই জন্য সবার প্রতি তার প্রভাব, তাকে কেউ আটকাতে পারে না। এই জন্য তাকে বলা হয় মহামায়া, বিরাট মায়া। সেই মহামায়া আপনাকে, আমাকে, সবাইকে বেঁধে। দেখুন, যে কোনো জিনিস সংসারে, যে কোনো জিনিসে যদি আমার বলে মনে করেন, জামাটা আমার, এই বাড়িটা আমার, এই টাকাটা আমার, এই দেহটা আমার, এই শরীরটা আমার। এ তো কথায় কথায় বলি, আজ আমার শরীর ভালো নেই, আজ আমার মন ভালো নেই, তাহলে দেহ আমার, মন আমার, হ্যাঁ, বুদ্ধি আমার, জ্ঞান আমার, ধন আমার, জন আমার, যত আমার আমার তার তত বেশি মোহ। এইটাই মহামায়া আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন, বেঁধে রেখেছেন। রামপ্রসাদের গানটি মনে করুন, ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাগ দিতেছ অবিরত, মা আমায় ঘুরাবি কত। খোটা পুঁতে দিয়ে গরুটাকে মাঠে আটকে দিয়েছেন, আর গরুটা ঘুরে 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 ঘাস খাচ্ছে, বেরোতে পারবে না ওই সীমার মধ্যে। আমরাও তেমনি করে সংসার সীমার মধ্যে, মোহ সীমার মধ্যে জন্ম জন্ম ধরে হাসি কান্নার খেলা খেলে যাচ্ছি। এই হচ্ছে মোহ। মোহ থেকে মুক্তির লাভের উপায়টি কি? একটাই আছে। চণ্ডীতে বলছেন, মেধাশী ঋষি বলছেন রাজা সুরতকে, ভগবানকে জাগ্রত করতে হবে, ভগবানকে জাগাতে হবে। ভগবান বিষ্ণু নিদ্রামগ্ন, কিন্তু বিষ্ণু কর্ণ মূলদ্ভূত মধুকৈটা বসুর অধ্যায় ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, তখন পদ্মজনী ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন বিষ্ণু শক্তি ছাড়া তাকে কেউ বাঁচাতে পারবেন না।
তাই সেই বিশ্বপাতা ভগবান বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী হরি নেত্র নিবাসিনী যোগ নিদ্রা রূপিণী এই মহাশক্তিকে স্তব মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। ত্বং স্বাহা ত্বং সদা তং হি বষটকারঃ সরাত্মিকা শুধাতমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যায়ানুচর্যা বিশেষতঃ তমেব সত্যং সাবিত্রী তং দেব জননী পরা। এইভাবে স্তব মন্ত্র পাঠ করছেন ব্রহ্মা। কৃপাকে আগে কৃপাকে ধরো, তবে গোবিন্দ মিলবে, তবে কৃষ্ণ জাগবেন, বিষ্ণু জাগবেন। আগে কৃপাকে চাই। তাই আমরা কি বলি, প্রভু আমায় কৃপা করো। তুমি কৃপা করলে আমার সব হবে। তুমি কৃপা করলে এই মোহ থেকে আমি। এইবার দেখুন কেমন অবস্থা। ব্রহ্মার স্তবেতে সেই দেবী যোগ নিদ্রা রূপিণী শ্রী হরি রঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে বাহির হলেন। ভগবান বিষ্ণু জাগরিত হলেন। মধুকৈটবের সঙ্গে ঘোর তার যুদ্ধ আরম্ভ হলো। তারপর এক সময় ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্র চালনে মধুকৈটবকে বধ করলেন। পুনরায় ব্রহ্মা ধ্যান মগ্ন হলেন। অর্থাৎ সাধন ভজন আরম্ভ হলো। এতদিনে এতক্ষণ ছিল সাধন, এবার আরম্ভ হলো ভজন। কখন? যখন মোহ নাশ হয়ে যায়, যখন মন থেকে আমারটা সরে যায়, তখন থেকে আরম্ভ হয় ভজন। কখন ভজন আরম্ভ হয় বুঝে নিন। আমরা তো বাধা পড়ে আছি। এই বন্ধন থেকে কে খুলে দেবে? কৃপা। কোন কৃপা? গোপালের কৃপা, আমার গোবিন্দের কৃপা। সেই কৃপাতে কৃপা কি করেছে দেখুন না। একটু আগে কি বললেন? কৃপাতেই বাঁধে, আবার কৃপাতেই খোলে। মহামায়াই বাঁধেন, মহামায়া খোলে। মহামায়াকে শ্রী গোবিন্দ কি বলছেন জানেন? বলেন, হ্যাঁ এতদিন তো আবার ইচ্ছায় জীব জগৎকে বেঁধেছ, এবার আমাকে বাঁধো তো। ভগবান বলছেন এবার আমাকে বাঁধবে, আমি বাঁধা পড়ব। মহামায়া বলছেন, সে কি প্রভু, আমি কি পারবো? তোমার জীবকে বাঁধতে পারি, কারণ জীব তো সীমিত, জীব তো সীমাবদ্ধ, জীব তো ছোট, তাকে বাঁধতে পারি। তুমি যে বিরাট, তুমি যে অসীম, তুমি যে অনন্ত, তোমাকে বাঁধবো? পারি না। ভগবান বলছে না, পারবে। কখন পারবে? আমি যখন সীমার মধ্যে আসবো, আমি যখন ছোট হয়ে আসবো, আমি যখন গোপাল হয়ে আসবো, তখন আমায় বাঁধবে। আমি এমন লীলা করব, সেই লীলায় তখন আমাকে বাঁধবে, আমার মা আমায় বাঁধবে। এই যে ভগবানের বন্ধন, এই বন্ধনের নাম হলো দাম বন্ধন। একটা বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা বলি। এক সাহেব বাবার কাছে আসতেন। তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক। এ দেশে এসেছেন ভাগবত শিক্ষার জন্য। নানান জায়গায় ঘুরে শেষে পিতা প্রভুর চরণ তলায় এসে বসলেন, ভাগবত শিখছেন, শুনছিলেন। আমি দোভাষীর কাজ করতাম, অর্থাৎ সাহেবের কথাগুলো, প্রশ্নগুলো বাংলায় বাবাকে বলতাম, আর বাবা যেগুলো বাংলায় বলতেন সেটা সাহেবকে ইংরেজিতে বলে দিতাম। আমার লাভ হতো দুদিকেই। আমারও ভাগবত শিক্ষা হয়ে যেত সাথে সাথে। সেদিনের কথা খুব মনে আছে এখনো। এইরকম রবিবার দিন দেখি সাহেব এসছে সকালবেলায়, এইখানে এই মন্দিরে বাবার সাথে পাঠ হলো, নোট করে নিলে অনেক কিছুই, প্রায় ঘন্টাখানেক। এবার সাহেব চলে যাচ্ছে ওই যেখানে হোটেল রয়েছে যাবে। তা আমি নিচে গেলাম, সাহেবকে বললাম,
আজকে রবিবার, তুমি আজও এসেছো। সাহেবের সঙ্গে যদিও বয়সের অনেক পার্থক্য, কিন্তু বন্ধুর মতন। তা বলে আমি বললাম যে তুমি আজও রবিবার, তুমি আজ এসেছো, তুমি 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 তো খ্রিস্টান, তুমি তোমার ধর্মকে মানো না, গির্জায় যাও না? সাহেব একটু থমকে দাঁড়ালো, আমাকে নিচে বলছেন, আমি আমার ধর্মকে মানি, কিন্তু আমার ধর্মে ভগবানের যে রূপটা বলেছে ওটা ঠিক আমার মনের সঙ্গে মেলে না। কিরকম? বলে ওইখানে গেলেই শুনতে পাবো ভগবান হচ্ছেন বাবা, ফাদার, গড ইজ ফাদার। বাবা বললে যা বোঝায় আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ বাবা সম্পর্কে আমার অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা। আমি বাবার নামটাই মুখে আনতে পারি না। আমার বাবা এমন জঘন্য চরিত্রের লোক ছিলেন, সেই বাবার জায়গায় আমি ঈশ্বরকে না বসাতে পারছি না। এই জন্য আমি জানি আমার ধর্ম আমার অভাব মেটাতে পারি নেই, আমি অতৃপ্ত। তাই ভাগবতের মধ্যে যদি কিছু পাই, আমি বললাম সাহেব, ভগবান তিনি বাবাও হন, আবার তিনি সন্তান হন। তুমি সব থেকে ভালোবাসো কাকে? সাহেবের দুই চোখে জল নামলো, বলে আমার ছেলে, 22 বছরের ছেলে, একটাই ছেলে। ছেলের জন্মের সময় ওর মা মারা যায়, আমি সেই ছেলেকে অতি কষ্টে বাঁচিয়েছি, রক্ষা করেছি 22টা বছর। সেই ছেলে পড়াশুনোয় ভালো, আমি ভেবেছিলাম ও ডাক্তার হবে, পড়াশুনো সেভাবে এগোচ্ছিল, ভালোই ছিল। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে ওই যে নিউ ইয়ার্সের মানে নববর্ষের অনুষ্ঠানে গাড়িতে করে যাচ্ছিল, পথে দুর্ঘটনা ঘটে যায়, ছেলেটি চলে যায়। সেই থেকে সংসারে আমার আর কেউ নেই, আমি একাই। কিন্তু সব ভুলেছি, ছেলেকে ভুলতে পারছি না। তো ঈশ্বর আমায় কি করতে পারেন, ভগবান আমার কি করতে পারেন? তা আমি বললাম একটা কাজ করতে পারো সাহেব, তোমার ছেলেকে বাবার জায়গায় ভগবানকে বসাতে পারেনি, কিন্তু ছেলের জায়গায় তো ভগবানকে বসাতে পারো, সে তো তোমার পুত্রও তো হতে পারে। বলে অসম্ভব, জগতে সবাই তো তার সন্তান, তিনি হবেন আমার সন্তান। বলে এইটাই ভাগবতের কথা। ভগবানের দুই রূপ, এক রূপে তিনি সবার পিতা, তুমি সেটা মানবে না, পারবে না। আবার আরেক দিক থেকে তিনি পুত্র। কার পুত্র? যে চায়, যে পুত্র রূপে ভাবে তার কাছে। একে বলে বাৎসল্য রস। ভগবানকে পুত্র রূপে ভাবে যে আমি চলো মন্দিরে, এইখানে এসে দাঁড়ালো, দেখালাম ওই দেখো গোপাল। তুমি ভগবানের এক রূপ জানো, বংশীধারী, রাধানাথ, রাধা রমন, রাধা বল্লভ, আর ওই দেখো হাত পেতে আছি গোপাল, ওটি তার ছোটবেলার। ওখানে তিনি পুত্র। তোমার ছেলে তোমার কাছে হাত পাতে না? পাতেনি? বলে হ্যাঁ, ও নিজে উপার্জন করলেও সবসময় আমার কাছে হাত পাতত, বাবা দাও। তা আমি বলেছিলাম, বাবা তুই এখন উপার্জন করিস, এখনো হাত পাতিস আমাকে? বলে বাবা আমার যাই উপার্জন থাক, তুমি একটা পয়সা দিলেও সেটা আমার কাছে বড় আদরের, বড় প্রীতির। গোপাল হাত পাচ্ছে কার কাছে? যে ভালোবাসে, গোপালকে যে ভালোবাসে তার কাছে গোপাল হাত পেতে আছে। সাই বলছেন এটা আমার ভালো লাগে না। কেন না? আমি ওই ভগবান হাত পাতবেন এটা ভালো লাগে না আমার। হ্যালো সাহেব, বুঝুন, হাত পেতেছেন ভগবান অভাবে নয়। আমরা হাত পাতি অভাবে, নাই আমায় দাও, অভাবে হাত পাতি।
তিনি কিন্তু অভাবে হাত পাতেননি, তিনি হাত পেতেছেন ভালোবেসে। সাহেব কখনো ছেলেকে কোলে নাওনি, ছোটবেলায় হাত বাড়াওনি, আয় বাবা আমার কোলে আয় বলে হাত বাড়াওনি? সেটা কি অভাবে না প্রীতিতে হাত বাড়িয়েছিল বলো দেখি? উমা সাহেব কাঁদছে, আহ বলছেন আমি কি তাকে ছেলে বলে মনে করতে পারবো? মানে কেন পারবে না? আমি যে বিদেশি, আমি যে বিধর্মী। আমি শোনো, তুমি ভুল করেছো। ওই কৃষ্ণ কে জানো? কৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র তো তোমার জানাই আছে, তবু তোমাকে মনে করিয়ে দিই। বাবা এখানে বসে শুনছেন, তোমাকে মনে করিয়ে দিই একটা কথা। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু জগৎপতি, গোপীশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। কৃষ্ণ জগৎ সবার, যে চায় সেই তাকে পায়। যদি তিনি জাত দেখেন না, তিনি স্বদেশী না বিদেশি দেখেন না, তিনি হিন্দু না খ্রিস্টান দেখেন না, তিনি দেখেন যে আমায় ভালোবাসে আমি তার। তিনি প্রেমের ঠাকুর, তিনি প্রীতির ঠাকুর, তিনি ভালোবাসার ঠাকুর। আমি পাবো? সাহেব বলছেন আমি তাকে ছেলের বলে, ছেলেকে যেমন আদর করি, নাম ধরে ডাকি, ওই সব করতে পারি। আচ্ছা জানেন, সেই সাহেব 5 বছর বাদে চলে যাচ্ছে। বিমানবন্দরে এয়ারপোর্টে তাকে ছাড়তে গেছি। সেই কান্না সাহেবের এদেশ থেকে যেতে মন চাইছে না, এই ভাগবত পরিবেশ থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। সাহেবকে তুলে দিলাম হাতে এক গোপাল, বললাম এই নাও গোপাল নিয়ে যাও। আমার এই ভারত ভূমি তোমাকে আর কিছু দিতে পারলো না, দুটো জিনিস দিলে। আমার এই ভারত ভূমি তোমাকে দুটো জিনিস দিলে, গোপালের কথা দিলে আর গোপালকে দিলে। গোপালের কথা মানে ভাগবত কথা দিলে, যেটা তোমার অন্তরে, আর বাইরে তুমি সেবা করবে বলে তোমাকে গোপাল দিলে। আমি দিলাম না। জানেন সেই সাহেব পরে আমাকে চিঠি লিখছে, আচ্ছা এই নববর্ষে গোপালকে আমি নতুন জামা কাপড় কিনে পরাতে পারবো? আচ্ছা গোপালকে কি খেতে দেব? মাখন, মিছরি, ক্যান্ডি এগুলো দিতে পারবো গোপালকে? তারপর বলছেন এখানে তো তুলসী পাওয়া যায় না, তাহলে আমি কি করে গোপালকে দেব? গোপাল যে তুলসী ছাড়া খায় না। তাই আমি বললাম সাহেব এর উপায়ও শাস্ত্রে বলে দিয়েছেন, যেখানে তুলসী নাই সেখানে জলের মধ্যে 10 বার তুলসী নাম জপ করে তাই জল, সেই জল দিয়েও তার সেবা হয়। গোপালকে বুকের থলের মধ্যে বসিয়ে নিয়ে হাট বাজার সব জায়গায় যেত, ওই থলের মধ্যে গোপাল বসে থাকত। এই যে আপন করে নেয়া, এই যে একটা প্রীতির বাঁধনে বাঁধা, এই প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়তে চান ভগবান, এইটাই দামবন্ধন লীলার মূল মন্ত্র। দামবন্ধন লীলা শুনছেন তো? গোপাল আমাদের সাথে একটা সুন্দর খেলা গেছেন, কেমন জানেন? গোপাল বলছেন আমি তো তোমাদের বেঁধেছি মায়া দিয়ে, এবার তোমরা আমাকে বাঁধতে পারো কিনা দেখি তো, তোমরা আমাকে বাঁধো তো দেখি। তা আমরা বললাম ঠাকুর তোমাকে কি দিয়ে বাঁধবো? যত দড়ি দেই না কেন সব দড়ি তো ছোট হয়ে যাবে, তুমি যে তোমাকে যে বাঁধা যায় না। গোপাল বলছে না না বাঁধা যায় গো, আমাকে কি দিয়ে? বলে ভাগবত দেখো। ভাগবতে গিয়ে সে বলছে না গো বাঁধা যায়, কি দিয়ে জানো? ভালোবাসা দিয়ে বাঁধা যায়। ভক্তি বদ্ধম দামোদরম, এই নিয়ে দামবন্ধন লীলা। কাকে দামবন্ধন লীলা বলে সেটা একটু বুঝুন। দামবন্ধন লীলার মূল কথাই এটাই, এই প্রীতির বাঁধনে, এই ভালোবাসার বাঁধনে ভগবান বাধা পড়েন, তিনি আমাদের বেঁধেছেন, ঠিক কথা। কিন্তু যখন আমাদের কাছে এসে দাঁড়ান,
যখন তার কথা আমরা মনে মনে ভাবি তখন আমাদের সব বাঁধন খুলে যায়। কেমন জানেন, আলো জ্বললে, সূর্যোদয় হলে যেমন আর অন্ধকার থাকে না, তেমনি যার হৃদয়ে, যার জিহ্ব হয় কৃষ্ণ নাম, হরি নাম, মায়া তার কাছে যায় না। মায়া, সে মায়া বন্ধনে নয়, সে মুক্ত হয়ে গেছে। যদি বলেন বুঝি না তো, আমি যে মায়া মুক্ত হয়ে গেছি, আমি দীক্ষা নিয়েছি, আমি নিত্য কৃষ্ণ নাম জপ করি, আমি হরিনাম আশ্রয় করেছি, আমি কি মায়া মুক্ত হতে পেরেছি? অনেকে প্রশ্ন করে। ভাগবত বলছেন হ্যাঁ হয়েছে, যতক্ষণ নাম ধরে আছো ততক্ষণ তুমি মায়া মুক্ত। নাম ভুললেই কিন্তু মায়া আবার, আলোটা নিবলেই কিন্তু, সূর্য ডুবলেই কিন্তু আবার অন্ধকার নামবে। তাই সব সময় আলোটা জেলে রেখো, হরি নামের আলো জেলে রেখো। তাই মহাপ্রভু বললেন কীর্তনীয় সদা হরি, সর্বদা খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। সবসময় যে নামাশ্রিত হয়ে আছেন, গীতায় তো কি বলছেন, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तय ममेव जे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। এক বচন নয়, বহু বচন শব্দ দেখুন। তে তাহারা মায়া পার হন, কারা? যে মামেব প্রপদ্যন্তে, যারা আমার আশ্রয় নেন, যারা আমার নামের আশ্রয় নেন, যারা আমার প্রতিরূপ গুরুদেবের চরণ আশ্রয় নেন, যারা আমার প্রতিরূপ ভজনের আশ্রয় নেন। চারটা বললাম, সাক্ষাৎ আশ্রয়, নামের আশ্রয়, গুরুর আশ্রয়, ভজনের আশ্রয়। যে যেমন সেখান থেকে আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথমে আশ্রয় করিয়া বন্ধু শ্রী গুরুচরণ, গুরু কৃপায় হয় নামাশ্রয়, নাম করতে করতে আসি ভজন আশ্রয়, ভজন করতে করতে আসি সাক্ষাৎ আশ্রয়। এইভাবে আমরা গোস্বামীগণের কলম থেকে দামবন্ধন লীলার মূল বিষয়বস্তুটি একটুখানি বুঝবার চেষ্টা করলাম। আশা করি দামবন্ধন লীলা কেন, কি জন্যে, তার অর্থটা কি, এটা মনে রাখলেন। এতক্ষণ যেটা বলা হলো, এটা হলো যেমন প্রতিমা তৈরির কাঠামো তৈরি, কাঠাম বাঁধা হলো। এবার লীলা, এবার রূপ, এবার রং। গোপালের বয়স 3 বছর। এখন কিন্তু 3 বছরের ছেলে হয়ে গোপাল কিন্তু আর বিছানায় শোয়া নয়, এখন চলতে ফিরতে শিখেছে। প্রথমে হামাগুড়ি, তারপর ছোট ছোট পায়ে দৌড়ে 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 যান। চেয়ে থাকেন মা যশোদা, চেয়ে থাকেন নন্দ বাবা, চেয়ে থাকেন ব্রজবাসীগণ, ব্রজ মায়েরা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ মানে যে সবার মনকে টানেন, সেই তো কৃষ্ণ। এমন ভাবে ব্রজবা মায়েদের মনকে টেনেছেন, না না শুধু ব্রজ মায়েদের কেন, বৃন্দাবনের তৃণ গুল্মলতা, পশু পাখি, নন্দের বাড়ির গরু বাছুর, সবার যার চেতনা আছে, যার মন আছে, সবার মন টানছেন। এই তো কৃষ্ণ, সর্বচিত্ত আকর্ষণ। আপনাদের কেউ যদি কখনো জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কৃষ্ণের কাজ কি, কৃষ্ণ কি করেন, এক কথায় বলে দেবেন, তিনি কি করেন? তিনি মনকে টানেন। কি করে টানেন? নামে টানেন, লীলায় টানেন, বাঁশি বাজিয়ে টানেন, কৃপায় টানেন, অনেক রকম ভাবে তিনি
তিনি টানেন। কেন টানেন? ওই সাহেবকে বলেছিলাম কেন টানেন জানো? ধরো তুমি আর তোমার ছেলে দুজনে একসঙ্গে যাচ্ছ, পথ দিয়ে হাঁটছো, বিকেলে বাগানে। সাহেব বলছে হ্যাঁ এই ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে। ছেলে আর আমি দুজনে একসঙ্গে বাগানে হাঁটছি, সামনে একটা বিরাট গর্ত, উপরে ঘাস। আমি বুঝতে পারছি, ছেলে বুঝতে পারেনি। সে কথা এমন মেতে আছে, কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেছে, এক পা এগোলেই পড়বে, আমি তাকে টেনে ধরলাম। এটাই ঠিক, ভগবান টানেন। কারণ আমরা পড়ে যাচ্ছি মায়া মোহ গর্তে, পড়ে যাচ্ছি। মোহ গর্তে নিপাতিতা, চণ্ডীতে বলছেন মোহ গর্তের মতন, তার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। আর তাইতে কৃষ্ণ কৃপা করে আমাদের টেনে ধরছে। কি দিয়ে? লীলা কথা দিয়ে। আমি লীলা করছি, আমার লীলা কথা শোনো, সাধু মুখে আমার নাম শোনো, আমার কথা শোনো। এই নাম, এই কথা তোমাকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবে, তোমাকে পিছন থেকে টেনে আনবে। এই জন্য ভাগবত শুনতে হয়, এই জন্য হরিনাম করতে হয়। হরিনাম কেন করতে হয়? অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ল, নামাশ্রয় সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। আমি একটি অনুষ্ঠানে পাঠ করছিলাম, পাঠের শেষে সেই অধ্যাপক আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দেখা করে বললেন নামাশ্রয় ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না, ওটা একটুখানি খুলে বলুন। আমি বললাম আপনি অধ্যাপক, আমার গুরু, আপনি জিজ্ঞেস করছেন, উত্তর আমি দেব ঠিকই, কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রণাম জানাই, আপনি গুরু, শিক্ষক মাত্রই আমার গুরু, আমি চিরকালের ছাত্র। এইবার বললাম একটা গল্পের মতো বলি। বিরাট একটা জাহাজ, এটা গল্প নয় কিন্তু সত্য, বিরাট একটা জাহাজ, তার নাম টাইটানিক। সেই জাহাজটা যারা তৈরি করেছেন তারা খুব গর্বের সঙ্গে বলেছেন এই জাহাজ কোনোদিন ডুববে না, কিন্তু না, আমরা ভাবি এক হয় আরেক, সেই টাইটানিক জাহাজও ডুবে যাচ্ছে। তাতে যত যাত্রী ছিলেন সব প্রাণ ভয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সবাই তো সাঁতার জানেন না, আর উত্তাল অন্ধকার সমুদ্রে ঠান্ডা জলের মধ্যে, একে তো সমুদ্রের উত্তাল, তাতে ঠান্ডা জল, তার মধ্যে সাঁতার জানেন না। লোকগুলোর কি অবস্থা বলুন দেখে। চেষ্টা করছে কোন ক্রমে, ভাঙা কাঠ, লাইফ বোট যাই পাচ্ছে তাই ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে, পড়ে গেছে তো বাঁচার চেষ্টা করছে। একটা উদ্ধারকারী জাহাজ এলো, জাহাজ থেকে কি করলো, কতগুলো দড়ি ফেলে দিলে, দড়ি নামিয়ে দিলে, যারা বেঁচে ছিলেন দড়িটা ধরলেন, সেই দড়িটা তাকে টেনে তুলে নিয়ে গেল। এটা নিয়ে সিনেমা হয়েছে, আপনারা দেখেছেন, যারা দেখেছেন মনে করে দেখবেন। এই যে দড়িটাকে ধরলে সেই দড়িটা তাকে টেনে তুলে নিলে নিরাপদ আশ্রয়। তেমনি আমরা এই ভবসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, গুরু গোবিন্দ কৃপা করে নামের দড়ি ফেলে দিলেন। ওই নামের দড়ি ধরতে পারলে ওই নামই আমাদের উদ্ধার করে নামির কাছে নিয়ে যাবে, নামই নামির কাছে নিয়ে যাবে। নামই নাম এক, অভিন্ন, তাই নামাশ্রয় করতে হয়। তিনি সেই অধ্যাপক অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন, প্রাণ ভরে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন সেদিন। আসুন প্রসঙ্গে যাই আবার। তাহলে আমরা কি পেলাম? ভগবানের কৃপা শক্তি অসীম, অনন্ত কৃপা তার। সেই কৃপাতে তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্য চারটি ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনো নাম দিয়ে
কখনো গুরু রূপে, কখনো লীলা দিয়ে, কখনো ভজন দিয়ে আমাদের ভব সংসার থেকে উদ্ধার করে নেন। এর নাম দাম বন্ধন লীলা। নিজেকে বেঁধে দিতে হয়, ওই দড়ির সাথে নিজেকে যুক্ত করে দিতে হয়। দড়িটা ধরে যদি ছেড়ে দেই তাহলে কি আরো হবে দড়িটা? এই জন্যে ঠাকুর নরোত্তম বলছেন, নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্রে সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়, হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধরো নিতাই পাই। দৃঢ় করি, আলগা মুঠিতে ধরো না, বেশ শক্ত করে ধরো। এমন ভাবে ধরবে যেন কারো কথাতেই যেন নিতাই চরণ ছেড়ে দিও না, নিতাই চরণ যেন ধরে রাখতে পারো। এই হচ্ছে দামবন্ধন লীলার বীজ মন্ত্র। গোপাল বাধা পড়ে আছেন, দেখো আমি বাধা রইলাম, আমি বাধা রইলাম, আমি ভক্তিতে বাধা রইলাম, আমি তোমাদের হয়ে রইলাম। এই বাধা পড়তে চেয়ে নিতাই বলছেন, আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর হরি। আমি বাধা হয়ে রইলাম। কেনা জিনিস যেমন আপনার কাছে বাধা হয়ে থাকে, তেমনি করে নিতাই আপনার কাছে বাধা হয়ে থাকবেন যদি প্রাণ ভরে গৌর হরি বলে যদি ডাকতে পারি। হ্যাঁ, এই তো বন্ধন, এই প্রীতির বন্ধন, এই প্রেমের বন্ধন, এই ভজনের বন্ধন, এই নিয়ে আমাদের দাম বন্ধন লীলা। লীলা ভূমিকা হলো, সময় ফুরিয়ে গেল, আগামীকাল আবার 8টার সময় শুনবেন গোপালের। এবার লীলা কথায় কেমন ভাবে গোপাল এই দাম বন্ধনে বাধা পড়ছেন সেটি শুনবেন আগামীকাল এই লীলা কথা প্রসঙ্গে রাত্রি 8টার সময়। বুঝতে পারছেন? নিতাই